ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حضور الحارس العامل يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم والذي رسول الله جاءوك به إلى الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك يا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى halaman 38 di kitab baru, kitab wudu di bab hadis yang pertama, setelah yang pertama ya. Hadis yang kedua. Babu la tuqbalu sholatu. Kitab wudu babu la tuqbalu sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babu la tuqbalu salatun bighairi tuhur wa bi sanadin muttasilin ila al-imam al-Bukhari qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو تراط باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال رضيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب
عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينفلت أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحويل والوضوء. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وقال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال وجاء حتى نفخ ثم قال وصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو وعن قريب عن ابن عباس قال كنت عند خالتي ميمونة ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قال النبي قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شيء شن وعلى يده وضوءا خفيفا يخففه عنه ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم وجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ قلنا بأمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن أمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إسباغ الوضوء وهو اللائقة إسباغ الوضوء إنقاء. وفي إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مليك عن شاهد بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد أنه سمع يقول تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان الشعب تجالى فبال ثم توضأ ولم يسجد وضوء فقلت الصلاة يا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله فقال الصلاة أما مكان راكبا فلما جاء متجالفا فجعل يتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى فكذب
ثم أناها كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلوا بينهما. rahimahu faslil wajhi bil yadaini min qarfati wahidati wa bihi ilaihi wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdurrahim qala akhbarana Abu Salamah Muzahir Mansur bin Salamah qala akhbarana Bilalin yakni Sulaiman an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasari an ibni Abbas annahu tawadda'a wa sala wajhahu akhadha garfatan min ma'in wa madmada biha wastasyaqa thumma akhadha garfatan min ma'in faja'ala biha hakadha adafaha ila yadihi al-akhra هذه الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يداه اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يداه اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرشا على رجله على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى وغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Cukup. Pak Imam. Turunannya nyala ya? حدثنا وفي إليه قال علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجحد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جبرنا وجبر Allahumma jadnibna syaitana ya, cukup. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في الصلاة حدثنا أبي قال حدثنا إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن بن سهيل قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تبعوه على العرق عن شعبة قال عن الغندة عن شعبة إذا الخلاق وقال موسى عن حماد بن زيد الخلاق وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل الله اعلم.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca, alhamdulillah ya. Hadis sahih Al-Bukhari. Di antara hadis yang dibaca yang pertama adalah babu la tuqbalu shalatun. Coba kita mau melihat hadis yang pertama ya. Babu la tuqbalu shalatun bi ghairi tuhur. Bab ini hadis ditaruh oleh Imam Al-Bukhari dalam bab la tuqbalu shalatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat tanpa bersuci, tanpa berwudu ya. Tidak diterima, bab ini bab tentang tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci ya. Hadisnya apa? Hadatsana wa bi sanadin muttasil, dengan sanad yang tersambung ke Imam Al-Bukhari. Berkata, qala hadatsana Ishaq. Imam Bukhari mendapatnya hadis ini daripada Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali. Qala berkata Ishaq tersebut, qala akhbarana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq tersebut berkata, qala akhbarana Ma'mar an Hammam. Ya, Ma'mar tersebut mendapat hadis daripada Hammam bin Munabbih. 4 silsilahnya. Baru langsung annahu sami'a, bahwasanya Hammam tersebut, Hammam bin Munabbih, annahu sesungguhnya dia sami'a mendengar Abu Hurairah, mendengar langsung daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya. Yaqulu berkata, Sayyidina Abu Hurairah berkata ya, radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu shalah man ahdatsa hatta yatawadda. Ini lafaz hadisnya ini ya. Ini yang sampai ke kita ya, bahwasanya benarlah Nabi SAW pernah bersabda, berkata, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. La tuqbalu tidak diterima. La tuqbalu tidak diterima salatu salat man, salat orang yang, salatu man, salat orang yang ahdatsa yang berhadas, hatta sampai dia yatawaddoa, sampai dia berwudu. Ini dia hadis ini tentang itu ya. Ambil jadi tidak diterima salat orang kita, salat kita kalau kita berhadas. Ya, hadas itu ada beberapa, sampai kita berwudu lagi, sampai kita berwudu, baru sholat itu diterima. Jadi kita mesti hati-hati, ya, sholat kita mesti benar, mesti wudunya benar, mesti tidak boleh berhadas. Ya, kadang-kadang ya di antara kita tidak paham itu kita lagi dalam keadaan berhadas atau tidak, karena hadas ini ada beberapa. Di antaranya kan hadis itu kan kalau buang air besar, buang air kecil ya kan, atau kentut ya, itu hadas, itu pada tahu semuanya. Terus hadas itu juga adalah apabila bersentuhan laki perempuan, kan, suami istri, walaupun sudah jadi istri, sentuhan batal. Ada di antara kita nggak paham. Suami istri kan, kan udah halal, tetap batal, walaupun udah jadi istri. Bukan mahram, kan bukan mahram istilahnya. Jadi istri tersebut barulah boleh jadi istri karena dia bukan mahram. Kalau dia mahram, bahasa Indonesianya muhrim. Padahal kan muhrim itu salah bahasa Arabnya mahram sebenarnya kan. Jadi kalau dia mahram ya nggak boleh kita jadikan istri. Perempuan yang nggak batal kalau kita sentuh, atau laki yang nggak batal kalau kita sentuh, yang dia mahram sama kita. Ya, mahram itu yang di satu ayat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum ar-radha'ati wa ummahatul nisaikum wa rabaibukum allati hujurikum nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in takun dakhaltum bihinna fa lakum alaikum wa halaikum wa abnaikum allati min aslabikum wa antum jama'u min ukhtaini al-mufarsal. Nah, itu dikumpulkan dari satu ayat itu semua macam-macam daripada mahram. Allah kumpulkan dalam satu ayat.
Jadi mahram itu ada 3 golongan, ada 3 macam golongan. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena hubungan saudara susu, ada mahram karena pernikahan. Ya. Jadi ada yang karena nasab, mahram kita karena nasab itu yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7 macam, bukan 7 orang. 7 macam, orangnya sih bisa banyak, ya kan? 7 macam daripada orang yang mahram kita ini. Kalau mahram yang nggak batal wudunya. Kalau kita sentuh mahram kita, siapa mahram kita? Ibu nenek kita. Ibu nenek kita itu nggak mahram, itu nggak batal mahram kita. Nggak boleh kita nikah sama mahram dan nggak batal. Dan boleh kita ngobrol satu ruangan berdua, tidak haram hukumnya, ya kan? Siapa lagi? Ummahatukum banatukum, anak cucu kita, ya, anak cucu kita. Itu mahram. Siapa lagi? Oh akhwatukum, kakak adik kita. Kakak adik kita, mahram juga. Siapa lagi? Ammatukum, bibi, kakak adik daripada ayah kita. Bibi, bahasa Indonesianya bibi, kakak adik daripada ayah kita punya kakak adiknya bibi kita. Yang perempuan, ya itu mahramnya kita cium tangan, batal wudu, ya. Terus ada bibi kita dari pihak ayah, ada bibi kita dari pihak ibu, itu dipisah di Al-Quran. Ammatukum wa khalatukum. Khalat itu bibi-bibi kita dari ibu, kakak adik ibu kita cium tangan, nggak batal wudu. Siapa lagi? Wa banatul akhi, ponakan. Kita punya saudara laki udah nikah, ada anaknya, nah, kita kan pamannya berarti kan, atau kita bibinya, itu ponakan kita nah, itu mahramnya kita. Siapa lagi? Wa banatul ukhti, ponakan dari saudara perempuan. Ayahnya kan berarti nggak senasab sama kita, walaupun yang selama dia ibunya adalah kakak atau adik kita, ponakan kita juga namanya. Ponakan tidak batal wudunya. Nah, itu dia mahram-mahram itu. Ada lagi mahram karena saudara susu. Saudara susu. Jadi mahram ini artinya adalah yang kalau disentuh kita nggak batal dan kita nggak boleh nikah kepada dia. Kalau yang nasab itu mah pada tahu. Cuma kalau yang ini ada mahram jenis kedua, mahram karena saudara susu. Mahram karena saudara. Kadang-kadang ya, orang tua di antara kita ada yang sibuk kerja, suaminya kerja, istrinya kerja, nggak sempat ngurus anaknya masih bayi, dititip dia tuh, dia pergi kerja, dititip anaknya ke rumah tetangganya dia ada anak bayinya kan, disusuin di situ, dan sore pulang diambil, dititip tuh. Nah itu tanpa sadar, tahu atau tidak tahu, walaupun anak kan nggak tahu, sadar nggak sadar, itu dengan begitu jadilah ibu susu tersebut jadi ibunya si anak. Dengan otomatis, tidak perlu pakai nawaitu. Ya, nggak perlu pakai nawaitu selama itu anak dititip, anaknya masih bayi ya, anaknya di bawah 2 tahun, maka dititip berkali-kali, itu akan menjadikan hubungan mahram. Hubungan syar'i ya, hubungan mahram yang syariat, yang sesuai dengan syar'i. Artinya resmi, dia tidak boleh nikah sama ibunya, ibu susunya. Terus ibu susu tersebut punya anak, menjadi saudaranya, semua itu. Semua daripada keluarga besar ibu susu tersebut akan menjadi keluarga bagi si bayi. Tapi bagi si bayi saja yang menjadi saudara ke keluarga besar ibu ini. Tidak ada hubungannya sama selain dari keluarga daripada si bayi yang lain ini, dia terlepas dari itu. Jadi yang menjadi mahram hanya si bayi yang dititip aja. Si bayi ini kan kadang punya kakak, punya adik. Dia nggak disusuin sama ibu itu, dia disusuin sama ibu kandungnya. Yang disusuin cuma adiknya. Nah, ini si kakaknya itu nggak ada hubungan, tidak menjadi mahram sama keluarga ibu itu. Yang menjadi mahram hanya si bayi saja yang dititip bersama dengan keluarga besar ibu itu. Bapaknya si ibu ini, si bayi ini, bapaknya si bayi yang nggak ada hubungan sama keluarga itu boleh nikah, batal wudu. Si bayi yang dititip tadi. Jadi bapaknya bayi, kakak atau adiknya si bayi, semua keluarga besar daripada bayi ini
tidaklah dengan bayi ini menjadi mahram dia ikut jadi mahram, enggak. Hanya si bayi saja. Yang repotnya zaman sekarang, ya kan, suka mau ngambil praktis, ya kan, nitip sih kagak, cuman kadang beli ASI, itu yang repot tuh, hati-hati, ya, itu merusak daripada kacau ya jadinya. Apa namanya, beli ASI yang udah ditaruh di kulkas, dibeli. Ini males nitip, males, akhirnya pakai ASI aja. Nah, dia nggak sempet, si ibu nggak sempet nyimpan ASI, dia beli ASI yang online, dia beli itu ASI online. Di bayinya dicekokin sama ASI online, tanpa mengetahui siapa ibu sumber daripada ASI ini. Ini yang jadi repot zaman sekarang. Hati-hati, nggak boleh itu. Kenapa? Karena berkaitan dengannya hukum syariat, hukum mahram segala macam itu berkaitan sekali. Kita mesti benar-benar tahu siapa sumber daripada ASI anak kita. Ya, kalau kita nggak menyusui langsung. Jadi kalau begitu caranya, akhirnya ntar akan menjadi banyak mahram-mahram di luaran ini, bayi-bayi dengan orang kakak adik, saudara kandung, saudara susunya itu, tanpa kita sadar ternyata dia saudara. Misalnya di kampus, di sekolah, duduknya demen sama teman-teman sekolahnya. Contohnya diusut ternyata itu adalah saudara susunya. Gara-gara dia beli ASI online. Nah, itu hati-hati, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau ASI online boleh kalau tahu sumbernya. Kalau tahu siapa ibu susu ini, siapa sumber daripada ASI ini. Jadi hati-hati ya. Kalau sudah kita titipkan anak kita kepada ibu susu tersebut, kita mesti jalin silaturahmi kepadanya. Anak ini biar udah gede, si anak nggak tahu ini nyusu sama siapa. Yang tahu orang tuanya, maka tugas orang tuanya mesti menjalin. Itu ibu ente, itu ibu ente juga, gitu kan? Ya, kita mesti menjalin sampai dia gede. Itu saudara ente juga. Jadi supaya dia kenal. Jadi tidak terjadi pernikahan. Apa hukumnya pernikahan sama saudara susu? Ya hukumnya sama kayak nikah saudara, nikah sama adiknya, maka mana boleh, haram hukumnya. Kalau ketahuan di belakangan hari mesti dipisah. Kalau udah ternyata terlanjur nikah, wajib hukumnya amar ma'ruf nahi munkar mesti dipisah. Kalau enggak itu hal itu haram ketika tahu, ya. Awalnya nggak tahu, udah berlanjur setahun 2 tahun, ketahuan, maka wajib. Kalau enggak orang itu membiarkan haram terjadi. Jadi wajib dipisah. Jadi sebelum itu terjadi, maka orang tua mesti menjalin silaturahmi kepada itu. Jadi mahram ini ada lagi mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan, gara-gara seseorang nikah dengan seseorang, maka dia jadi bertambah mahramnya. Ya kan, kita nikah, jadi tambah mertua kita. Mertua kita mahram sama kita, boleh kita cium tangan, boleh kita duduk bareng, nggak boleh lagi kita nikah sama mertua kita. Nah, itu bertambah mahram kita, nggak ada hubungan nasab padahal, bukan ibu kita, ya. Jadi ketika kita nikah dengan seseorang, maka mertua kita jadi mahramnya kita, tambah satu lagi. Terus siapa lagi yang bertambah? Kalau ternyata kita nikah sama seseorang yang sudah bawa anak, anaknya jadi mahramnya kita. Ya, kita nikah sama seorang istri atau si istri nikah sama seorang suami, bawa anak. Ketika kita nikah dengan bapaknya atau sama ibunya yang sudah bawa anak, itu bukan anak kita, anak bawaan, itu menjadi mahramnya kita. Nah, jadi bertambah mahram kita karena pernikahan ibu mertua, anak yang dibawa oleh istri atau suami, ya itu menjadi mahramnya kita. Apalagi siapa lagi? Istri-istri yang pernah nikahin sama ayah kita, walaupun sudah lepas, itu juga mahramnya kita. Nggak boleh kita nikahi walaupun bukan ibu kita, ada istri-istri yang lain yang sudah pernah dinikahi sama anak kita, maka nggak boleh dinikahi sama anak. Begitu juga sebaliknya, istri-istri yang pernah dinikahi sama anak kita, tidak boleh si ayah menikahinya walaupun sudah lama tidak bersama anak kita lagi. Itu nggak boleh lagi, ya, nggak boleh. Jadi mahram tersebut bertambah itu. Tapi kalau yang mertua itu sebatas ibu mertua, nenek mertua, itu aja. Ini banyak salah persepsi kadang-kadang. Yang kalau mertua dia sebatas ibu, nenek. Nenek itu bisa dari ibunya ibu mertua, bisa ibunya ayah mertua. Itu nenek itu. Jadi kan istri kita punya
punya bapak punya ibu, itu kan masih masih bapak sama ibu. Ada di atasnya lagi kan kakek sama nenek. Ada empat kan, berarti kan kakek dua, nenek dua. Nah itu dua nenek itu juga mahramnya kita. Kita cium tangan nggak apa-apa, nggak batal wudhu, dan nggak boleh kita nikah dengannya. Tapi sebatas itu aja. Dan terus kalau ke atas uyut juga gitu, ibunya nenek, ya, ibunya kakek, nah itu juga ibu kakeknya istri kita. Tapi kalau ke samping-sampingnya enggak, jadi ke atasnya aja gitu. Kalau ke samping-sampingnya enggak, ini salah persepsi kadang. Ya, jadi kalau misalnya ibu mertua iya, adiknya ibu mertua enggak. Adiknya ibu mertua kalau salaman batal wudhu kita. Boleh kita nikah dengan dia, bibinya istri kita. Kalau bibinya kita iya, mahram, nasab. Tapi kan karena kalau pernikahan ini hanya yang ke atasnya aja, samping-sampingnya enggak. Ya, jadi kalau kita punya mertua, punya kakek, punya kakak, punya adik, ya perempuan, atau bapak mertua kita punya kakak atau adik, bibinya istri kita yang masuk ke keluarga itu batal, ya. Terus dia tidak ke samping-samping enggak, ya hanya ke atas aja. Yang paling sering nih nenek nih, neneknya istri kita udah nggak ada, yang ada adiknya nenek. Ah ini adik nenek ini jagoan. Artinya kalau lebaran, wah semua mesti datang ya, hormat. Yang paling tua udah kagak ada lagi. Bukan nenek langsung. Kualat semuanya kalau nggak lebaran ke adiknya nenek yang paling tua di keluarga besar itu. Ini ada mantu baru, kurang ajar, kagak salaman. Ente mantu baru, nggak tahu diri. Bukan nggak mau salaman, batal, haram, nggak boleh nyentuh. Kalau hukum syariahnya. Kenapa? Karena bukan nenek langsung, ini sampingnya nenek. Bukan mahram kita. Yang jadi mahram itu yang ke atas aja. Kalau adiknya nenek mertua kita, adiknya nenek istri kita, kakaknya nenek istri kita, itu bukan mahramnya kita. Batal wudhu, haram. Terus boleh kita nikah kepadanya. Gitu. Nah, jadi kita mesti pintar-pintar ya, kita mesti pintar. Satu lagi ada di antara yang batal wudhu orang nggak ngeh adalah tidur di antara yang membatalkan wudhu, ya kan? Hilangnya akal membatalkan wudhu. Ini suka orang nggak tahu. Tidur dia nungguin sholat Jumat, khutbah Jumat ya, dari kantor dia kecapean, tidur deh, khutbahnya kepanjangan, tidurnya ngelonjor, tidurnya nyamping, pokoknya macam-macam lah. Walaupun duduk, tapi duduknya tidak mau makin. Jadi syaratnya kalau kita mau tidur, kalau ngantuk nih, nungguin khutbah mau sholat, itu kalau kita mulai mau ngantuk-ngantuk, maka posisi kita kalau mau tidur pasang posisi bersila. Atau di subuh nungguin jamaah belum datang belum qomat, ngantuk banget berat, maka kita pasang posisi duduknya bersila. Ketika dia bersila, habis itu kita ngantuk, hati sepulas apapun nggak apa-apa. Tapi kalau kita posisinya nggak bersila, mau melonjor atau satu kaki ngangkat atau nyender sambil angkat dua kaki, jadi kalau ketidur ketika posisi itu, ya nggak apa-apa, batal wudhunya gitu aja. Tidurnya nggak apa-apa, tapi wudhunya batal. Ingat pas qomat jangan kaget, langsung Allahu Akbar. Nggak ada sholat Jumat kan ada hadisnya. La tuqbalu sholat man ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak diterima sholat orang kalau dia hadas. Di antara hadas kalau tidur. Jadi kalau orang itu dia tidur, kalau ngantuk sudah mulai ngantuk, pasang posisi dulu yang benar, yang mantep, ya tidak goyang, tidak berubah ya. Kalau dia bersila juga contohnya pas bangunnya udah ngelonjor ya batal itu. Saking pulesnya. Tadinya udah pasang posisi ini kok pas bangun kakinya satu udah ke depan, yang satu ke samping ya kan. Berarti udah itu batal. Jadi kalau tiga batal jangan nggak usah bingung, tinggal tuh ambil wudhu lagi baru dia sholat. Gitu. Jadi ingat tuh, mau kasih tahu sama teman-teman kalau kita wudhunya batal, khususnya kalau lagi ngantuk atau tidur, maka kita mesti ambil wudhu lagi baru kita sholat supaya sholat kita diterima. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa tawakkal rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhila ya ulama
نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخرات رضوانك نحن واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب لنا الشفاء. وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصالح الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.